taken by the manager which is relating to the business finance. Okay, business finance ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ದ ಡಿಸಿಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ taken by the manager. Okay, so whatever the decision which is taken by the manager which is relating to the business finance. So business finance ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ತಗೋತಿದ್ದಾನೆ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ an 3 classification. There are majorly 3 important decisions was there. First one is about the investment decision. Investment decision. Next, financing decision, and third one is dividend decision. So financing decision alli majorly there are having and 3 types of decision. So financing decision alli 3 types of decisions barutte. First one is an investment decision, financing decision and dividend decision. Okay, so let me discuss with the first one, that is an financial decision. Okay, let me start with the first decision, that is an investment decision. So investment decision alli first one yavadu, sorry, financing decision alli first one investment decision. So ಈ 3 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ and dividend decisions. So these 3 decisions are continuously as well as simultaneously used by the manager or simultaneously taken by the manager in order to earn the profit as well as the wealth. Okay, so in order to increase the profit matte wealth na maximize madodakoskara, so the manager will going to simultaneously and continuously he will going to take the decision, and these decisions are interrelated. So ee ella decisions enagide, they are interrelated with the each other. That is, investment decision is relating to the finance decision is related to the dividend decision. Okay, this is all about the finance decision. So under that, the first one decision, investment decision ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so here investment decision, it is nothing but we are going to select selection of investment. Okay, so ನಾನು ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. Okay, and this in investment decision alli there are 2 types. Investment decision alli yes types ide andaga 2 types ide. One is an long term investment decision. Long term investment decision, and on the other hand
short term long term investment decision and short term investment decision. So long term investment decision ಅನ್ನನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, in another words we can call it as an capital budget decision. Capital budget, in other words capital budget decision ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When it comes to the short term invest ಅಂತ ಬಂದಾಗ, in another words we can call it as working capital investment. Okay, so investment decision alli there are two types. So investment decision alli ಎಷ್ಟು types ಇದೆ ಅಂದಾಗ two types ಇದೆ. One is an long term investment decision. So long term investment decisions na in another words alli ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, capital budget decision ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, suppose here if we suppose invested in the fixed assets, so fixed assets ಮೇಲೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, here we are going to invest in the fixed assets ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. at the same time, so in another words we are going to call it as capital budget decision ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. okay, in another hand, so short term investment decisions, suppose if we invested in the current assets, so current assets like inventory ಆಗಿರಬಹುದು, debtors ಆಗಿರಬಹುದು. okay, sorry, short term anta bandaga debtors, cash receivables and so on. So if we are investing in that means, so adanna enanta karitivi, current assets. So sorry, if we are investing in the current assets, then we are going to call it as an short term investment decisions anta karitivi. In another words, short term investment decision ge in another words we can call it as working capital investment antanu we are going to be calling. okay, so this is all about the investment decision. so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, so here we are going to find outing that ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ನಮಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತಂದು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಅನದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. So this is all about the meaning of investment decisions. So now we need to understand the factors affecting on the capital budgeting decisions. Okay, so factors affecting on capital budget decision. So capital budget decision. So ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ 4 marks ಕೇಳಬಹುದು. What do you mean by investment decision and what are all the factors which are affecting on the capital budget decision ಅಂತಂದು it may ask for the 4 marks. 4 marks ಗೆ
ಕೇಳ್ಬೋದು. Okay, see here the factors affecting on the capital budget. So before moving to that, see business again they are having a numerous opportunity, or the business having an different types of various of project to invest. So invest ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ the business ಗೆ various project available ಇರುತ್ತೆ. Okay, so as a business ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ as well as what is the cost for that project. So by analyzing all these factors, we have to take the or we have to select the project. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ I have to take the decision. So here the factor affecting on capital budgeting decision. So here it is having and some of the factor. The first one is cash flow of the project. So cash flow of the project. So cash flow andre as you know that cash inflow and cash outflow. So movement of cash. So ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೋದನ್ನ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ನನಗೆ ಬರೋದನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನಿಂದ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾನೇನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನನ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಅದು ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. Rate of return. So rate of return, as I told you that it is an profit ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರಿಸ್ಕ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಬೆಟರ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10% ಇದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10% ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 12% ಇದೆ. ಸೊ 12% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ
project B because the return is more compared to the project A. Project A ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ B ದು ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬೆಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ B. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದೆ ನೋ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನೋ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಬೆಟರ್ ಡೋಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ criteria involved. So here they are saying that before selecting the any project, so ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ you have to analyze so how much amount is required. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್, ಆ ಅಮೌಂಟಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ amount. Okay, so by analyzing all these factors, ಈ ಎಲ್ಲ factors ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು you have to take the investment decisions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, so this is all about the factors affecting on the capital budget decision. Okay, so let me brief. First one is an cash flow of the project. Cash flow of the project, it is nothing but ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ಅಂದಾಗ ಬೆಟರ್ ಟು ಲೀವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾನ್ಸಿನ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಆ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನನಗೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ it is an investment decision taken by the manager. Okay, so this is about the first one, that is an investment